सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 30 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखते। भोट पर स्टेज रे नाचिबे मोदी कहले राहुल बीजेपी कहला लोकाल कुंडा। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुजाफरपुरमरू तांकर प्रचार अभियान आरंभ करते। एक रैली रे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित मंच शेयर करी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उभय को टार्गेट करी कहते जे जदि आपण नरेंद्र मोदी को भोट बदल में नाचवाक कहते तेबे से मंच उपरे भी नाचिबे। राहुल आहरी कहते जे मोदींकर छठ पूजा किंबा जमुना नदीर सफा सुतरारे कौनसी आग्रह नहीं, से केवल आपण भोट चाहते। मोदी स्विमिंग पूल रे गाधैबा को जाइथिले तांकर छठ पूजा सहित कौनसी संपर्क नहीं बोली सीधा सड़क टार्गेट करी राहुल एपरी कहथिले। तेबे मोदी को नहीं राहुल देइतिबा बयान पर शासक बीजेपी तांकु स्थानीय गुंडा कही भर्सना करछि। बीजेपी कहिछि जे प्रधानमंत्री मोदी को भोट देइतिबा समस्त को अपमानित करिसेंती कांग्रेस नेता। बीजेपी अभियोग करिछि जे एही मंतव्य गुड़िक भारतीय भोटर एवं गणतंत्र को उपहास करिछि। राहुल कहते जे से 20 वर्ष मध्य पछुआ वर्ग पर किछि करनाहांती। से अभियोग करिसेंती जे नीतीश कुमार प्रतिछवि व्यवहार करुछि बीजेपी किंतु रिमोट साहाय्य कंट्रोल करुछंती मोदी। तेबे नीतीश चेहरा देखाई शासन करुछि बीजेपी। सामाजिक न्याय पई सेमानकर कोनोसी चिंता नाही। रेभेन्सा रे झाड़ाबांती 15 असुस्थ विश्वविद्यालय रे जांच पई पहुंचिला टीम। रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे झाड़ाबांती आतंक 15 रु अधिक जन असुस्थ होई एसबी मेडिकल रे भर्ती होइछंती। रेभेन्सा विश्वविद्यालय ईस्ट हॉस्टल रे झाड़ाबांती रे आक्रांत होई 15 जन छात्र एसबी मेडिकल रे भर्ती होइतबा जणा पड़छि। समस्ते हठात असुस्थ अनुभव करिबारु सहपाठी माने तांको मेडिकल को नेथिले। खाद्य नचेत अपरिष्कार जल पीवा परे एपरी होइथाइ पारे बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे पूरा तदंत परे सबकिछि स्पष्ट होइजिबो। खबर पाइबा परे जिला स्वास्थ्य विभाग रो एक टीम सेठारे पहुंची अनुध्यान करुछंती। बात्या मंथारू बर्तिला ओडिशा नरसापुर रे स्थलभाग छुईला मंथा 5 जिला को रेड अलर्ट जारी। सरिला बात्या मंथार लैंडफॉल प्रक्रिया दुर्बल होई बात्यारे परिणत ହେଲା बात्या मंथा। आंध्र प्रदेश नरसापुर रे स्थलभाग छुईछि भीषण बात्या। तेबे राति प्राय 11:30 रु 12:30 मध्य लैंडफॉल होइथिबा आईएमडी पक्षरु सूचना दिया जायछि। लैंडफॉल समय पवन वेग 50 रु 95 किलोमीटर घंटा प्रति थिला। बात्या प्रभाव रे एबे भी वर्षा लाग रहिछि। सेपटे दुर्बल होई गभीर अवपात रे परिणत होइछि बात्या मंथा। काकिनाडार दक्षिण पटे थिबा नरसापुरम रे स्थलभाग अतिक्रम करिछि। आंध्र प्रदेश अमलापुरम रु 45 किमी दूर नरसापुरम। तेबे वर्तमान 10 किमी बेगरे मंथा आग को बढ़ुवा बेले आगामी 6 घंटा मध्य ताहा दुर्बल होई भीषण बात्यारू बात्या एवं परे गभीर अवपात रे परिणत हब किंतु प्रभाव रे वर्षा लागि रहिबो। ओडिशा रे एने 5 जिला को रेड वार्निंग दिया जायतिबा बेले 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि। तेबे मालकानगिरी नवरंगपुर कोरापुट कलाहांडी और रायगड़ा जिले में प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन हेबा थिबारु रेड वार्निंग जारी होछि। सेपरी नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल गजपति जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु सेठारे ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे दक्षिण ओडिशा उपकूल और संलग्न अंचल में घंटा प्रति 45 रु 65 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। यापर धीरे धीरे पवन बेग ह्रास पाइब। तेबे समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु अक्टोबर 30 तारिख पर्यंत अर्थात आज जाए उपकूल और दक्षिण पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर संलग्न अंचल को न जावाकू परामर्श दिया जायछि। लोकसेवा भवन रे निया आयत्त कले अग्निशम बाहिनी। लोकसेवा भवन रे अग्निकांड सर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा कुहाଯାଉଛି। अल्प समय भितर निया को आयत्त मध्य करा जायथिला। तेबे गृह विभाग प्रकोष्ठ रे लागिथिला निया। संगे संगे अग्निशम बाहिनी सेठारे पहुंची निया को आयत्त करथिले। एथिरे कोनोसी क्षयक्षति होई नै। तेबे निया को आयत्त करिबारे सफल होइतिला अग्निशम बाहिनी। तेबे सर्ट सर्किट रु एही निया लागिथिबा कुहाଯାଉଛି। निम्न मानर काम थसिला 39 कोटीर नदीबंध।
ଧସିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଦୀବନ୍ଧ। ଚାଷ ଜମି ସହ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଠୁଣିପଡ଼ା ଚାଷୀ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଧୋଇନେଲା ନଦୀବନ୍ଧ। ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ କୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣ୍ଠୁଣିପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ବନ୍ଧ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଲୁଣିପାଣି ବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଷ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଯିବ, ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ। 2 ମାସ ତଳେ ଏହାର ମରାମତି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ 500 ମିଟର ଅତଡ଼ା ଖସିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ରୋଚକ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ହେଲେ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଜୋର ଧରିଛି ବୟାନବାଜି। ତେବେ ଜମୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ପଶିଗଲା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା। ବାସ୍ ତାତିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଢେର ସମୟ ଚାଲିଲା କଥା କଟାକଟି। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ଜବାବ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି। ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଲିହାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭୋଟର ନିଜର ମନ କଥା କହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଧ ବି ବୁଲିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଧରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ହାଇଡ୍ରାମା, ପୁରା ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବିଧାୟକ। ପ୍ରଶାସନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୁରା ଗାଁ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ। ବିନା ନୋଟିସରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହ ହେଲା ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ଖଣି ପାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ତାଳଚେର ପଦ୍ମାବତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହିଲୋଇ ଗାଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଗାଁର 109 ପରିବାରର ଘର। ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଡ୍ରାମା। ଗୋଟେପଟେ ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ। ଘମାଘୋଟ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିନା ନୋଟିସରେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି ନା ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ସେ ମୁନ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି ପୁଲିସ ହିଲୋଇ ଗାଁକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ରାମଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କହିଲେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗତବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ କୋଏମ୍ବଟୁରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 5 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଏଫଆଇଆରକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଏକ ବେଆଇନ ସମାବେଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ଏବଂ ସତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉନାହିଁ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅପରାଧିକ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାବେଶକୁ ଅପରାଧ ଅବା ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ। 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଓ ଜିଏସ୍ଟି ଅଫିସର ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜୋରିମାନା ଓ ସୁଧ ମାଫ କରିବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ 3ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2,500 ହିସାବରେ ମୋଟ 7,500 ବୃତ୍ତିକ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମହାକୁର ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 23,600 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେବଳ କର ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାକୁର ଜଣକ ରାଶି ମାତ୍ରେ ନେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଜରିମାନା ଓ ସୁଧ ମାଫ କରିବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପୁଣି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହେଲା ଓଆଇସିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେପଟେ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଲା ବ୍ରିଟେନ। ଇସଲାମିକ ଦେଶଙ୍କ ସଂଗଠନ ଓଆଇସି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବୟାନବାଜି କରି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାପରେ ଜାରି ଏହି ବୟାନରେ ଓଆଇସି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅବୈଧ ଅକ୍ତିଆରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଆଇସି କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଧିକାରର ସମର୍ଥନ ଦୋହରାଇଛି। ଏନେଇ ଓଆଇସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲିଖିତ ବୟାନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ବୈଧ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଧିକାର ସହିତ ଓଆଇସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କହିଛି। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ ସଂସଦରେ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ବବ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଟେନ ସଂସଦରେ ୟର୍ଲି ଡେ ମୋସନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଦୋହରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନା କେବଳ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର କରାଯାଉଥିବା ଅପପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ସଂକେତ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 26 ଅକ୍ଟୋବର 1947ରେ କାଶ୍ମୀରର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଭାରତରେ ବିଲୟ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ରିଟେନ 27 ଅକ୍ଟୋବର 1947ରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଓ ଏପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଔପଚାରିକ ରୂପେ ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 26ରେ ଏକ୍ସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଥା ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ। କଲେଜରୁ ନିବେଦନ ଆସିବା ପରେ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମନ୍ଥା ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ। ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା 2026 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଅନେକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିବେଦନ ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 2026 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଲାଗି ଫର୍ମ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନେକ କଲେଜ ବୋର୍ଡକୁ ତାରିଖ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କଲେଜଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଯାଏ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲା 114 ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ 114 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଏହି ଘଟଣାରେ 123 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓ 2 ଜାମିନଦାରଙ୍କ ମୁଚାଲିକାରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ଦଲାଲ ମୁନ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ PSU ITI ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲିକନ ଟେକ୍ନୋ ଲ୍ୟାବକୁ ଓ ସିଲିକନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାମ ପନ୍ସପ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପନ୍ସପ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଲାଗି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପନ୍ସପ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯାବତୀୟ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲାରେ 114 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ 9 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଫେଲ୍। 18 ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧବିରତି।
କାମ ଦେଲାନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିଜଫାୟାର ଚୁକ୍ତି 18 ଦିନରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଗାଜାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଜାର ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହମାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ 10 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ 10 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ହମାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହେବ ଆକଳନ। ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କରାଯିବ ଆକଳନ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟ ଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ଆକଳନ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆକଳନ ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିବେ ଅଧିକାରୀ। ଅନଲାଇନରେ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 150 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 56ଟା ବ୍ଲକରେ 50ରୁ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 121ଟି ଟିମ୍ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେଭଳି 2164ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 19,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାମେଣ୍ଟକୁ ଠକମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଶାହା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ବିହାରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ ଥିବା 5 ଦଳ ପାଣ୍ଡବ ଭଳି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ। ମହାମେଣ୍ଟ ବିହାରର କଦାପି ବିକାଶ ଚାହୁଁନି। ଲାଲୁ ଯାଦବ କେବଳ ନିଜ ପୁଅକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ପୁଅକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିହାର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦର ତୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶାହା ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଏକ ସଭାରେ ନିଜର ସମ୍ବୋଧନ ରଖି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ସିଧା ତେଜସ୍ୱୀ ଆଉ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଶାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଲାଲୁ ଆଉ ସୋନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ମାରିଥିଲେ। ଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 1.5 ମାସ ତଳେ ବିହାର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମାସେ ପରେ ବିହାର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାହୁଲ ବିହାର ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବଞ୍ଚାଓ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶାହା କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ରକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇଲେ ବିହାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମିତ ଶାହା ଦରଭଙ୍ଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଥର ସେଠାକାର 10ଟି ଆସନରୁ 9ଟି ଆସନ ଏନ୍ଡିଏ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସମସ୍ତ 10ଟି ଯାକ ଆସନରେ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏ ସଭାରେ ମହାମେଣ୍ଟକୁ ଠକମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସେ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ମୈଥିଲି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ ବୋଲି ଶାହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏବେ ଅଲିନଗରରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିବେ କି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ? ଏସ୍ଏସ୍ସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଘେରିଲେଣି ଆଶାୟୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜେନ୍ଜି ଏବେ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେଣି।
महिला डाक्तरों सह दुष्कर्म मामलें प्रथमे जूनियर डाक्तर ममता सरकार विरोध में मोर्चा खोलिथिबा बेले एबे एसएससी भर्ती मामलें गड़बड़ को नहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार निश्वास अटकी गलानी। ममता सरकार भाविथिले कि दुर्नीति अभियोग रे जो युवक युवती को चाकरी विदा करा जायछि सेमानंकु अतिरिक्त 10% मार्क दिया जाऊ फल से सहजरे पुणी चाकरी पाई परिबे। हेले पश्चिमबंगर छात्र यह विरोध रे सड़क को ओह्लाई सारी कहवा कथा यह सेमानक अधिकार छड़ाई नेबाकू योजना करा जाउछि। एही दुईटी मामला निर्वाचन पूर्व ममता बानार्जी अड़ुआ बढ़ाई। एसएससी रे अधिक संख्यक नियुक्ति बाहर करने को हजार हजार संख्यार आशायी राजरास्ता को ओह्लाई। प्रतिवाद बेले पुलिस सेमानकू अटकाइबाकू चेष्टा करथिबा बेले पुलिस तो आंदोलनकारी माने मुहांमुही होइछन्ति। प्रबल वर्षा भी सेमानक प्रतिवाद को अटकाई पारि नाही। तेबे सेमानक कहवा कथा नियुक्ति रे समस्त अधिकार समान हेबा दरकार। सेपटे आंदोलनकारी आशायी माने एक सांघातिक अभियोग आनिछन्ति। सेमाने कहिछन्ति कि प्रथमे एभली लोकंकू नियुक्ति दिया जायतिला जो माने परीक्षा रे फेल होइतले सेपटे योग्य आशायी को बाद दिया जायतिला। एसबु भितरे सरकार को कहवा कथा मामला एबे विचाराधीन रही दोषी को दंड मिलिबो। हेले जनता आक्रोश स्पष्ट करुछि कि एसएससी दुर्नीति आगामी विधानसभा निर्वाचन रे टीएमसी पई अड़ुआ सृष्टि करबाकू जाउछि। सारा राज्य रे बात्यार प्रभाव लगाण वर्षारे उजुड़ी गला एकर एकर फसल। बात्या प्रभाव रे 2 दिन धरी जारी रहितबा वर्षा चाषीर मेरुदंड भांगी देछि। पानीरू किभली धान अमल हेब ताकू नेई चाषी चिंतारे पड़िछि। तेबे बात्या मुंथा प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थानरू आसिछि फसल नष्टर चित्र। पश्चिमरू दक्षिण और उत्तररू उपकूल ओडिशा सबुआडे प्रभावित होइछि धान चाष। 3 दिनर लगाण वर्षारे व्यापक क्षति होइछि। उजुड़ा धान बिलकू देखि चाषी चिंतारे पड़िछि। पानी रे सोइछि सुनार फसल। तेबे सबुआडे समान परिस्थिति देखिबाकू मिलिछि। एकर एकर जमीरे पानी जमी रहिछि आउ पानी रे सोइछि धान। तेबे कोकसरा ब्लॉक रो खरीफ धान 19,234 हेक्टर चाष जमी रे होइथिला। बात्या भୟରେ चाषी माने तरबर होई धान काटिनेले। किछि धान बिल रे रहिगला से सबु एबे नष्ट हेबा उपरे। एमिति 2-3 दिन पानी रे धान पड़ी रहिले पाचिला धान गजा हेबार संभावना रहिछि। कंचा धान गछ सढ़ी जिबार आशंका को एड़ाई दिया जाय न पारे। तेबे मुंथा प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा होइछि। गजपति जिल्लार मोहना मालकानगिरी और खलिकोट रे चाषीको स्वप्न पानी रे भासुछि। बिहार राजनीतिर जाति गणति तेजस्वी को मुख्यमंत्री करिबो कि माई फर्मुला। बिहार रे विधानसभा निर्वाचन घोषणा हेबा पूर्वरु लालू नंदन तेजस्वी यादव को माई बाप फर्मुला बेस चर्चा रे थिला। हेले सीट भागबंटा परे किंतु एही फर्मुला बे माई फर्मुला को बदली जायतिबा कहा जाउछि। राजनीति को भल भाबे बुझितिबा लोके जानिथिबे जे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राजनीति परस्पर भितरे केते परिपूरक। एही दुई राज्य रे जाति को नै अनेक समय रे राजनीति सरगरम हुए। आ उत्तर प्रदेश रे अखिलेश यादव को पीडीए फर्मुला सफल हेबा परे एबे तेजस्वी माई फर्मुला को नै बिहार रे सरकार गठन करबा को अंक कसुचंती। तेबे आपण माने भाबुथिबे ए माई बाप फर्मुला कोन आउ अखिलेश यादव को पीडीए फर्मुला कोन। आपण को कहि रखुछि जे 2024 मसिया लोकसभा निर्वाचन रे अखिलेश यादव पीडीए अर्थात पछुआ दलित एवं अल्प संख्यकों को फोकस करी बेस सफलता पाइथिले जहाँकि सेतेबेले सपा कांग्रेस मेंट को सफलता देथिला। आउ ठीक सेही ढंगरे तेजस्वी यादव एबे माई अर्थात मुस्लिम यादव को फोकस करी बिहार रे सरकार गठन करबा को रणनीति प्रस्तुत करथबा चर्चा हेछि। प्रतिवर्ष ओडिशा को आसुछि बात्या राज्यर विकास रे साजुछि बाधक। आज को ठीक 26 वर्ष तले एक बड़ विपद को सामना करथिला ओडिशा। मृत्यु भली माड़ी आसीथिबा महाबात्या सह मुहांमुही होइथिले ओडिशावासी। 2 महला उच्चरे उठिथिबा जुआर रे जनजीवन लीन होइथिला आउ महाबात्या तार महातांडव रची चली जाइथिला। ओडिशा उपकूलर 4 जिल्ला रे ध्वंसर तांडव लीला रचिथिला सुपर साइक्लोन बात्या। तेबे बात्या पाटिरे अनेक जीवन जाइथिबा बेले अनेक धनजीवन नष्ट होइथिला। महाबात्या रे प्राय 3 लाख घर भांगी जाइथिला। अनेक गाँ छारखार होइथिला। 2 लाखरू अधिक पशु पक्षी मृत्यु होइथिला। 25 लाख लोके सर्वशांत होइथिले आउ 10,000 अधिक जीवन चली जाइथिला।
ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଧନଜୀବନ ହାନି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ତଥା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ଥର କରିଦେଉଛି। ଉଦ୍ୟୋଗଠାରୁ ଚାଷ ଆଉ ଆବାସ ସବୁକିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀକୂଳ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଏପରି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି 20,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦେବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।